हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम किचन गार्डन बुलवा। किचन गार्डन रो किछि फूल तोड़वा, ता सहित मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर केमती प्रस्तुत करछि से विषय रे वीडियोटी करछि। आमे सबुदिन जदि बगीचारू किछि ना किछि फूल आ पनिपरिया पाइबाकू हेले आमे ता संगरे ताकू किछि ना किछि खाद्य देबाकू पड़िबो। खाद्य से खाद्य सुखिला खाद्य हो बा तरल खाद्य हो, किंतु यही खरा दिने आम जदि तरल खत देवा गछ पाई ताले से बहुत भल होता है। आमको जमती माने लिक्विड तरल खाद्य खरा दिन भल लगे, पसंद लगे। गछ मानक भी सेमती तरल खत बहुत पसंद लगे। तेणु आम गछ मान केमती ऑर्गेनिक उपाय कौन सी केमिकल न मिसिकी आम केमती फर्टिलाइजर प्रस्तुत कर से विषय में वीडियोटी करछि। आम जदि गचरू बारंबार बा थरकू थर फूल फल पाइबा चाहिए ताले प्रत्येक थर प्रति सप्ताह थे आम गच को जो पानी दौचे पानी रे किछि ना किछि आम सार मिसेकी दबा, ताहले आम से आम बारंबार फूल पाइपर, पनीपरिया शाग सबकि पाइपर। मु बगीचारे जो परिवा तोड़ुची परिवा तोड़ी सारा परिवा तोड़ा पूर्व किछि ना किछि लिक्विड फर्टिलाइजर दे थाए। ये फूल कषि धरिबा, फूल कषि फल धरिबा, फलर ग्रोथ बढ़िबा, आमर ये बैगण गछरे पोक न लागिबा तापाई आमे किछि ना किछि सदा बेले फर्टिलाइजर आ पेस्टिसाइड देबाक पड़िबो। यदि फर्टिलाइजर कि पेस्टिसाइड न देबा ताले गछरे पोक लागि जिवो आ फूल कषि झड़ी पड़िबो, आ गछ दुर्बल हो गछर पत्र गुड़िक पाचिला पे हो। तेणु एसबू रक्षा करने गछ को आम जमती खाद्य खाऊे आम शरीर सुस्थ रही, आउ प्रत्येक दिन आम किसी ना किसी मेडिसिन खाऊे। मेडिसिन खाद्य आम दरकार, गछपाई भी सेमती दरकार। तेणु सदा बेले सबु बेले रासायनिक सार टू दूर रही आम केमती ऑर्गेनिक उपाय वा जैविक पद्धति आम चाष करवा से विषय में सब बेले वीडियोटी करछि। यदि आपण मानक ये वीडियो गुड़िक भल लगुव ताहले प्रथम रु शेष जाए देखु। मुझे तरल खत गछपाई प्रस्तुत करछि। से तरल खत मो बगीचारे सब बेले दिए। से तरल खत केमती प्रस्तुत करछि से विषय आज वीडियोटी करछि। आम साधारणतः तरबूज खाइकी तार खाइकी आम फिंगी दौचे। फिंगी देवा द्वारा आम परिवेश तो दूषित होछि, ता सहित विभिन्न प्रकार स्मेल भी आसब। तेणु ये परिवेश को दूषित रक्षा करने आम माटी प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करने आम यही तरबूज गुड़ी को न फिंगिकी एमती छोट छोट कर काटिदेवे। छोट छोट कर जिते छोट छोट करेंगे से शीघ्र लिक्विड फर्टिलाइजर परिणत हो। तेणु या छोट छोट कर काटिदेकरी आम कि सफा जार गोटे नहीं, सफा जार नहीं कि गुड़ नहीं, गुड़ आ तरबूज आ जार ये तीनोटी याक मिश्रण मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करी। आम ये तरबूज गुड़ को या चाहिए आप पूरा आहरी छोट छोट कर काटिदेवे। जिते छोट काटे शीघ्र से डिकम्पोज होबार परिणत हो। मुझे पानी नहीं, पानी से मैंने यहाँ मोर 3 लीटर वाला ये डबाटा 3 लीटर डबारे मु प्राय 1.5 लीटर पानी नहीं, 1.5 लीटर खंडे पानी नहीं से मुझे तरबूज को पकई दी। कारण ये तरबूज चोपा गुड़िक अधिक परिमाण में जलीय अंश थाए। आमको जमी जलीय अंश अधिक परिमाण भल लगे, जमी गछ को भी खरा दिने एमती लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करदे बहुत भल होता है। तेणु ये तो पानी अंश अच्छी, तेणु मुझे अधिक पानी न देकरी यही तरबूज खंड गुड़ पीस गुड़िक दे दी। आप चाहिए आहरी छोट छोट करके भी छोट बोतल प्रस्तुत भी करें, किंतु ये बड़ मुह बोतल गुड़ाक आम शीघ्र जदि 15-20 दिन भितर डिकम्पोज कर पानी गचरे देवाक चाहूँगा ताले एमती बड़ मुह वाला नेले बहुत भल। या सब फुल कर देकी ये मुझे 3 लीटर पर 30 ग्राम नहीं। सदा बेले 1 लीटर अति कम 10 ग्राम गुड़ देवे। 10 ग्राम गुड़ देले गुड़र काम है ये तरल खतरे आमर उपकारी जीवाणु गुड़िकर संख्या बढ़ावाई। उपकारी जीवाणु गुड़िकर संख्या बढ़िले आम लिक्विड फर्टिलाइजर शीघ्र परिणत होता है ना। आम गछपाई आम बेस्ट फर्टिलाइजर बा
ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଦେଇକିରି କଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଦେଇ କରିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ନା ଶୀଘ୍ର ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ନା ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି କି ପୋକ ଲାଗିବନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ କଲାବେଳକୁ ପୋକ ଲାଗି ଏଥିରେ ପୋକ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପାଣି କିଛି ନା କିଛି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ଥିବ ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ପାଣିରେ ଯଦି ଏଇ ତରଭୁଜ ପିସ୍କୁ ପକାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ନା 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗଛର ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ପଟାସ୍ ସାର ଏଇ ବେଲରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଲ ତ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେଲରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବେଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛ ପାଇଁ ବି ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ବେଲରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଟାସ୍ ସାର ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ବେଲରେ ବି ଆମେ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଗଛ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବାର ଥିବ, ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥିବ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବାର ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବେଲରେ ତିଆରି ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ଗଛରେ ଦେବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ, ନା ଫୁଲ ଫଳର ଚମକ ବଢ଼ିବ, ନା ଫୁଲ କଷି ଝଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ବେଲରେ ବି ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେଲରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପୁରା ବେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା'ର ରସ ବାହାର କରିଦେବେ। ରସ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ କଷି ଆସିବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଗଛରେ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଗଛରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ କଷି ଆସିବ। ସାଧାରଣତଃ ବିନ୍ସ ହେଉ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଉ, ଏଇସବୁ ଫୁଲ କଷି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବେଲରେ ତିଆରି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବା ଏଇ ପଟାସ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ରଖିକି ବର୍ଷ ସାରା ବି ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଆଉ ବାହାରର ଯେଉଁ ପଟାସ୍ ସାର ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ୟାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଉପାୟରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ତା ବୋତଲ ଠିପି ଦେଇଦେବେ। ଠିପି ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବାହାରର ପୋକ, ମୁଣ୍ଡିର ପୋକ ଏଇସବୁ ପଶିକି ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେବେ, ନା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ଠିପି ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମିତି ରହିବ। ଟିକିଏ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି କି ପୋକ ବି ହେବନି। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ୟାକୁ ଗଛରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା କଦଳୀ ଚୋପା। ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବେଲରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ବେଲ ଏସବୁ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ପଣା କରିଥାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଣା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପା ବାହାରିଥାଏ, ସେ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ଆମେ ସେଥିରେ ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଆମେ ନିଜେ ତ ଆମେ ଏଇସବୁ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ନ ଫିଙ୍ଗିକି ତାକୁ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇକିରି ତାକୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଚୋପାର କରିଛି। ମୁଁ କଦଳୀ ଚୋପାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋତଲରେ ବି କରିକି ରଖେ। ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ମୁଁ କରିକି ରଖେ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ବେଲ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତରଭୁଜ ପାଇବାନି, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚୋପା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିବା ଚୋପା ବି ପାଇପାରିବା। ଗାଜର ହେଉ, ବିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଚୋପା ହେଉ, ଏଇସବୁ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ପରିବା ଚୋପାରେ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସବୁବେଳେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ବେଲ ଆଉ ତରଭୁଜ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ବେଲ ଆଉ ତରଭୁଜ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଉଛି ଆମର ପିଆଜ ଚୋପା। ପିଆଜ ଚୋପାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ପିଆଜ ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ତ ଏକରେ ତ ସେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ର କାମ କରିଥାଏ, ଦୁଇରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ବି କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବିନ୍ସ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପିଆଜ ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଜଉ ପୋକ ହେବେନି,
ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ଆମେ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। କଦଳୀ ଚୋପା ହେଉ, ଠାକୁର ପୂଜା ଫୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଆଜ ଚୋପା ହେଉ, ୟାକୁ ଏମିତି ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇଟା ମୋର ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି, ପେଜ ଆଉ ବାସି ତୋରାଣି, ୟାକୁ ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ପାଣି ତାକୁ ରଖିଥିବେ ବୋଲେ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ୟାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ବୋତଲରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପେଜ, ତୋରାଣି ଆଉ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିକି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ନା ଆମର ଗଛରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଖରାଦିନେ ମିଲିବାଗ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମିଲିବାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଉ ପୋକ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଗଛକୁ ଭଲରେ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକରି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବି ମିଲିବାଗ ରହିବେନି କି ଜଉ ପୋକ ରହିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ ନିଜେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନା ପରିବେଶକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ, ନା ପରିଷ୍କାର ରଖିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ହେଲା ଆମର ରସୁଣ ଚୋପା। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଚୋପା ଆଉ ରସୁଣ ଚୋପାରେ ଗୋଟିଏ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଇଏ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଯଦି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ରସୁଣ ଚୋପାରେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ସେଥିରେ କିଛି ଲିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେବେ। କିଛି ଲିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଗଛରେ ଜମାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୋକ ରହିବେନି। ସେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଛ ବେଳେବେଳେ ଗଛ ଏମିତି ଗୋଟା ଗଛ ଥିବ ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଦଳୀ ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମୋର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ତଳେ ଚୋପା ରହିଛି, ଉପରେ ପୁରା ପାଣି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ପରିଣତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣି ଦେଇକରି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା ମୋର ମଟର ଚୋପା। ଏଇ ସିଜନରେ ମଟର ଚୋପା ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ମଟର ଚୋପାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ମଟର ତ ପ୍ରାୟତଃ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମଞ୍ଜିକି ବହୁତ ଦିନ ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚୋପାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଗଛ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଏଇ ମଟର ଚୋପା ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିଦେଇକି ଏମିତି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଆଉ ମଟର ଚୋପା ଆଉ ଦେଇକରି ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ଗୁଡ଼ଟା କମ୍ପଲସରି ଦେବେ। ଗୁଡ଼ଟା ନଦେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ପୋକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିବନି କି ପୋକ ବି ଲାଗିବନି, ନା ସୁନ୍ଦର ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶାଗ ଗଛରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ତ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଗଛ ପାଇଁ ଏଇ ମଟର ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ବହୁତ ଭଲ। ଶାଗ ଚୋପା ଗଛରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମଟର ଚୋପାର ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ରହିବ। ନା ଗଛ ଘନ ହେବ, ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଶାଗ ଗଛ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଯେ ଖରାଦିନେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶାଗ ଲଗାଇଥାଉ। ସେଇ ଶାଗ ଗଛରେ ଆମେ ଯଦି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏଥିରୁ 1 ଲିଟର ମିଶାଇକି ଗଛରେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ତା ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛରେ ପତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ର ହେଇକି ଗଛରେ ପୁରା ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ 2-3 ଥର ଶାଗ ତୋଳିକି ବି ଖାଇପାରିବା।
ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୁଡ଼ ପାଣି ଦେଇକରି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପାଣି ଦେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଦିନ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇକି ରହିବ ଆମର ଗଛ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ କାମ କରିବ ନା ସେତିକି ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିକିରି ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବେଶୀ ଭଲ କାମ ବି କରିଥାଏ। ଆମେ ଏମିତି କଦଳୀ ଚୋପା, ବେଲ ଆଉ ମଟର ଚୋପା ଏସବୁଥିରେ ବି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଇପାରିବା। ସିଏ ବି ପୁରା ଫ୍ରିରେ ନା ବିଷମୁକ୍ତ ମାଟି। ବିଷମୁକ୍ତ ମାଟି ଆମେ ଯଦି କେମିକାଲଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ରାସାୟନିକ ସାରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମର ପରିବେଶ ସଫାସୁତରା ରହିବା ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ। ଏମିତି ଫ୍ରିରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ନା ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତରା ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ପୁରା ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର କିଛି ନା କିଛି ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷ ମୁଁ ଏହାକୁ କହେ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏମିତି ତରଳ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି କରିପାରିବା। ନା ଆମେ ବିଷମୁକ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯେଉଁ ଆମେ ପରିବା କିଣିକି ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ମିଶିକି ରହୁଛି। ଆମେ ସବୁ ତ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ତରଳ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଏସବୁ ସାର ଯଦି ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ମହରଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ କହିଲେ ଚଳେ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଫଳ ସେସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିକିରି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା କିଛି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ହିଁ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଉ ବାହାର ସାର ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଯଦି ଜିଆ ଖତ କିମ୍ବା ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଜିଆ ଖତ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଦାମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋବର ଖତ ହେଉ, ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦାମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷ, ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷ କରିକି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତରା ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ବି ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ନା ତା'ର ସ୍ୱାଦ ବି ଅଲଗା ଥାଏ, ଏଇ ପନିପରିବାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲଗେଇକରି ଆମର ଏଇ ବିଷମୁକ୍ତ ଚାଷ ଆମେ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ସେ ପୁରା କେମିକାଲ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଭରପୁର। ତେଣୁ ତା'ଠୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆପଣ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ ବା ଛାତ ବଗିଚାଟିଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଲକୋନି ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଥିବ ଅଳ୍ପ ଗଛ ହେଉ ପଛେ ଲଗେଇକି ଆପଣ ୟାର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନା ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତରା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିପାରିବେ। ନା ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତରା ରଖିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଫିସ୍ ବି ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ଆମେ ବଗିଚାଟିଏ କଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହିଥାଏ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିକି ପିଓର ଅର୍ଗାନିକ୍ର ପନିପରିବା ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନା ଏମିତି ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ମୋ ବଗିଚାରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପନିପରିବା ତୋଳୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ତୋଳିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ନା ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ନିଜେ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।